Students, welcome everyone. In this today's lecture, we are going to discuss about the fluids at rest and the properties which are related with that fluids. We have started with the mechanical properties of fluids. Right? What is meant by fluid? Fluid is the anything which can flow. Fluid is a substance which can flow. आपण पाहिलेलं आहे. फ्लुइड म्हणजे काय? फ्लुइड म्हणजे फ्लो होणारा सबस्टन्स. असा कुठलाही सबस्टन्स असेल जो फ्लो होऊ शकतो त्याला आपण फ्लुइड नावाने संबोधतो. फ्लुइड म्हणजे लिक्विड आहे आणि फ्लुइड म्हणजे गॅसेस सुद्धा आहेत. राईट. सो two things comes under the category of fluids, that are liquid as well as gases. We have another type of substance, that is a plasma. Now all those things we have studied until now. Let us discuss about fluid at rest, the branch of physics which deals with the properties of fluids at rest is called as hydrostatic. As like we have seen electrostatic 8th unit, your second part, first unit, that we have seen electrostatic. Electron at rest is studied under the category of electrostatic. Electron is there which is at rest. Now here we have the branch of physics which deals with the properties of fluids at rest is called as the hydrostatic, which is very important. We are going to discuss about the applications of hydrostatic in different areas that we will discuss in coming lectures. Let us study here the branch of physics which deals with the study of properties of fluids at rest is called as hydrostatic. As like electrostatic, here we have hydrostatic. In the next few sessions, we will consider some of the properties of fluid at rest. Right. In the next section, we will discuss about the pressure property. One of the best and important property, it is the pressure of the fluids. Fluids have pressure property. So we know that pressure is nothing but force per unit area. What is this force? These force are of different types. Right. In the circular motion, we have seen FCP, centripetal force, which is equal to mass into acceleration due to centripetal acceleration v square by r. It was there. Now second force, it is there, force due to mass into acceleration, and we have third force which is due to force due to weight. Force due to weight is given by equation F is equal to mg. Right. This is force due to acceleration, this is force due to weight, or we call it as acceleration due to gravity, and this is due to the centripetal what we can say acceleration, centripetal force. This is centripetal force, this is Newton's second law, and this is weight. So all these things are which are related with the force. Now what is area? Area is nothing but area is length into length or length into breadth. If we have a square, लांबी गुणिले रुंदी आपण म्हणतो त्याची. हे एरिया डिपेंड करतो तुमच्या सरफेसवरती, कुठल्या सरफेसवरती तो आपण फोर्स अप्लाय करत आहोत. प्रेशर म्हणजे आहे दाब, फोर्स म्हणजे आहे बल, एरिया म्हणजे आहे क्षेत्रफळ. दाब बरोबर बल भागिले क्षेत्रफळ, हे त्याचं सूत्र आहे. आपल्याला माहिती आहे आता फोर्सचं युनिट काय आहे न्यूटन, आणि एरियाचं युनिट काय आहे मीटर स्क्वेअर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हे झालं त्याचं युनिट. हे इथं डायग्राममध्ये तुम्ही बघू शकता फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे, हा एरिया आहे. एरिया म्हणजे काय लांबी गुणिले रुंदी, L मल्टिप्लाइड बाय B. ही लांबी काय आहे मीटर, आणि ही ब्रेड्थ काय आहे मीटर. सो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वेअर. नाउ here also we have fluids, the force exerted on the horizontal surface. In this horizontal surface, force is exerted on that horizontal surface. Thus an object having small weight can exert high pressure. Okay, so remember this line, the object having small weight can exert high pressure if its a weight acts on a small surface area. Surface area small असेल तर weight आणि small असेल तर त्याचं प्रेशर कसं असेल, हाय प्रेशर असेल. फॉर एक्झाम्पल अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ॲक्टिंग ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर. एका सेंटीमीटर स्क्वेअरचा तुकडा आहे, त्याच्यावर फोर्स किती आहे 10 न्यूटन ॲक्ट होतोय. रिझल्ट्स इन द प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. किती प्रेशर एक्झर्ट होईल 10⁵ न्यूटन
पर मीटर स्क्वेअर एवढं प्रेशर एक्झर्ट होईल. दिस इज हाय प्रेशर. ऑन द अदर हँड सेम फोर्स ऑफ 10 Newton while acting on a small area 10 meter square exert a pressure only 10 Newton only, because here we have area 1 meter square. 1 meter means it is large area, it was a small area. You can realize like this also, pressure is equal to force per unit area. Okay, force per unit area. Now force is 10 Newton, both the cases force is 10. Area is now going to increase. Okay, area is 0.1 and another thing it is 1.0. Okay, so this is less area, this is high area. If you go on increasing the area, the pressure goes on decreasing. If area is less, pressure is high. Pressure is inversely proportional to area. If area is more, pressure is less. If pressure is more, area is less. This is the inverse relationship in spite of this force. Force किती असू द्या. आता समजा फोर्स आपण 10 न्यूटन कॉन्स्टंट ठेवलाय, 10 फोर्स आहे. एरिया पहिली वेळेस 2 होता. प्रेशर किती येईल त्यांचा, दोन्हीचा भागाकार जर केला आपण तर किती येणार आहे 5. आता मी काय करतो, फोर्स तेवढाच ठेवलाय, एरिया वाढवला, एरिया काय केलाय 5 युनिट, तर आपल्याला प्रेशर किती मिळणार आहे 2 पास्कल किंवा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. इथं 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. एरिया कमी होता, प्रेशर जास्त होतं. एरिया जास्त आहे, प्रेशर कमी आहे. हे इनवर्स रिलेशनशिप आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. इथं सुद्धा 1 न्यूटन वेट इज अबाउट 100 ग्राम मास इफ G is equal to 10 meter per second square. We know that this is easy one. Force is equal to mg. By using this relationship, we can calculate this. Now the SI unit of pressure. Write down this one. SI unit of pressure is Newton per meter square. Also second unit is 1 Newton per meter square is equal to Pascal. 1 Pascal. Right. Write down third point. The dimensions of pressure is L-1 m1 T-2. डायमेन्शन्स कसे काढायचे तुम्हाला माहिती आहे. न्यूटन म्हणजे काय आहे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजे सेकंड टू द पॉवर -2 डिवाइडेड बाय एरिया म्हणजे काय आहे m2. ओके, सो हे m आणि इथले एक m कॅन्सल होईल, म्हणून आपल्याला L-m-T असं जर घेतलं आपण. लेंथ किती आहे त्याचं, लेंथ -1, डिनॉमिनेटरला लेंथ आहे. मास किती वेळेस आहे, एक वेळेस m1. टाइम किती वेळेस आहे -2. दिस इज द डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉट प्रेशर इज. नाउ प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. रिमेंबर दिस, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी. अदर कॉमन युनिट्स ऑफ मेजरिंग प्रेशर्स ऑफ गॅस आर बार और टॉर. बार इज ऑल्सो द प्रेशर ऑफ युनिट ऑफ प्रेशर. टॉर इज ऑल्सो द युनिट ऑफ प्रेशर. 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. त्याच्यानंतर आहे 1 हेक्टापास्कल इज इक्वल टू 100 पास्कल. तुम्हाला MCQ मध्ये विचारतील हे प्रश्न, लक्षात ठेवा. वाय डज अ नीफ हॅव अ शार्प एज. कॅन यू रिकॉल वाय डज अ नीफ हॅव अ शार्प एज अँड निडल हॅज शार्प टिप. शार्प टिप आणि शार्प एज कशाची, निपची आणि निडलची. निप म्हणजे चाकू आहे, चाकूला एक धार असते, तशीच ह्याला सुद्धा काय आहे निडल आहे. निडलला सुद्धा टिप कशी असते, शार्प असते. कशासाठी असते, काय कारण आहे ते तुम्हाला गेस करायचे. तुम्ही सांगू शकता प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर युनिट एरिया हा फॉर्म्युला वापरून. समजा जर निडल आहे, सुई आहे, सुईचा जर टोक खूप जास्त जो मोठा असला असतं तर खूप प्रेशर लावावं लागलं असतं आपल्याला स्टिचेस देण्यासाठी. त्याच्यामुळं शार्प टिप असल्यामुळं ते कमी प्रेशरमध्ये कमी एरिया असतो. त्या सरफेस एरिया जो आहे त्या टिपचा खूप कमी असतो, त्याच्यामुळे आपल्याला प्रेशरसुद्धा जास्त एक्झर्ट होतं आणि ते जे काही काम करायचं आहे ते लवकर होतं. निपनंसुद्धा शार्प एज नसेल तर काय होईल, खूप प्रेशर लावावं लागेल काही कट करायचं असेल तर. अदरवाईज खूप कमी प्रेशरमध्ये खूप कमी फोर्स अप्लाय करणं, किंवा आपण म्हणू शकतो की सरफेस एरिया कमी असल्यामुळे ते लवकर काप होईल, त्याचा प्रेशर जास्त एक्झर्ट होईल. एरिया कमी, प्रेशर जास्त आपल्याला माहिती आहे. Now you can use your brain.
Okay, read this and use your brain. A student of mass 50 kilogram is given. Standing on both the feet, estimate the pressure exerted by the student on the earth. एखादा मुलगा आहे, तो थांबलेला आहे त्याच्या दोन्ही पायावरती. त्यानं किती प्रेशर एक्झर्ट केलं ह्या जमिनीवर ते तुम्हाला काढायचं आहे. प्रेशरचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती, फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स म्हणजे काय आहे, मास इंटू ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. एरिया फक्त तुम्हाला गेस करायचा आहे, त्याच्या पायाचा एरिया किती असेल तेवढा एरिया घ्या, गेस करा आणि तुमचं स्वतःचं घेऊ शकतो तुम्ही. पायाचा एरिया मेजर करा, दोन्ही पायाचा मिळून एक चौकोन बनतो. ऑन अँड ॲव्हरेज काढायचे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन. दोन्ही पायाचं मिळून एरिया चौकोनी बनवायचा आहे आणि किती एरिया झाला आहे लांबी गुणिले रुंदी करायचं फक्त. तर एरिया आणि यम तुमच्याकडं आहे, जी तुमच्याकडं आहे, यम जी. तर तुम्हाला सांगायचं आहे किती प्रेशर एक्झर्ट होईल. प्रेशरचा फॉर्म्युला काय आहे, मास इंटू ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डिवायडेड बाय एरिया. ओके, एरिया म्हणजे काय, लेंथ मल्टिप्लाइड बाय ब्रेड्थ. समजा हे पाय आहे, हा पहिला पाय, हा दुसरा पाय आहे, दोन्हीचा एरिया मेजर करायचा, लांबी गुणिले रुंदी मेजर करायची. तो झाला तुमचा एरिया. एकदा का एरिया मिळाला तर मास आहे, जी आहे, तुम्हाला प्रेशर काढता येईल. तुम्ही स्वतः पृथ्वीवर किती प्रेशर एक्झर्ट करत आहात, किती बोज आहे पृथ्वीला, तुम्ही काढू शकता. तसंच नेक्स्टमध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, काय फॅक्टरमध्ये चेंज होईल, व्हॉट विल बी द चेंज इन द फॅक्टर्स ऑर व्हॉट विल बी द चेंज इफ द स्टुडंट लाईज ऑन बॅक. तर जर झोपलेला असेल समजा पाठीवरती, एरिया काढायचा पाठीचा आणि तो एरिया इन्क्रीज करायचा आहे. तुम्ही तसं अजम्पशन ठेवू शकता. दे हॅव गिवन फ्रीडम टू यू फॉर द अजम्पशन. अजूम हिअर यू कॅन लिसन, यू कॅन रीड. अजूम रिझनेबल व्हॅल्यू टू एनी अदर क्वांटिटी यू नीड. तुम्ही अजूम करू शकता, तुम्ही ठरवू शकता एखादी क्वांटिटी की एवढी एरिया असू शकतो, कमी जास्त होईल, काही प्रॉब्लेम नाही. लहान मुलगा असेल, कमी असेल सरफेस एरिया त्याच्या पायाचा, मोठा असेल जास्त असेल, म्हणून तो एरिया कमी जास्त होऊ शकतो. एल आणि बी, लांबी गुणिले रुंदी, ही लांबी ही रुंदी आहे, ती कमी जास्त होऊ शकतो. त्याच्यामुळे तुम्ही त्यात तुमचा आन्सर जस्टिफाय करायचं आहे. ओके, सो concept of pressure is useful for dealing with the fluids, liquids and gases, as fluids do not have definite shapes and volume. फिक्स्ड शेप आणि व्हॉल्यूम असतो का फ्लुइडला, नसतो. तो ज्या भांड्यामध्ये टाकलास त्यांचा आकार ते ग्रहण करतात. इट इज कन्व्हिनियंट टू यूज द क्वांटिटीज प्रेशर अँड डेन्सिटी रॅदर दॅन द फोर्स अँड मास. स्टडी इन द हायड्रोस्टॅटिक आणि हायड्रोडायनॅमिकची स्टडी करण्यासाठी डेन्सिटी आणि आपण व्हॉल्यूम प्रेशर ह्या अशा गोष्टी स्टडी करतो. कशासाठी, प्रेशर आणि डेन्सिटीची स्टडी करतो मास आणि फोर्सपेक्षा. कशामुळं, कारण डेफिनेट शेप आहे का नाही, त्याच्यामुळं आपण त्याचं व्हॉल्यूमसुद्धा डेफिनेट नाही आहे, ज्याच्यामध्ये टाकलं त्याच्यासारखं तो आकार घेतात. सो दॅट वी कॅनॉट डिफाईन बोथ द क्वांटिटीज. सो विल डिफाईन नेक्स्ट क्वांटिटी और वी विल डिस्कस नाउ ऑनवर्ड्स विथ द डेन्सिटी ॲज वेल ॲज प्रेशर आणि डेन्सिटीबद्दल बोलणार आहोत. डेन्सिटी म्हणजे काय असते, डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर युनिट व्हॉल्यूम. मास काढायचा असेल तर डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम हा रेशो असतो. विथ धिस we will stop here and we will continue the remaining things, pressure due to liquid column, this article in the next lecture. Bye for now, have a nice day, thank you everyone.